Nah, oleh karenanya tahlil itu zikir, bagus. Kita kirimin pahalanya buat orang meninggal, sampai gak? Sampai. Kata siapa? Itu ada hadisnya. Man ahda li mayyitin min zikrin aw qiraatin kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Hibban wa sahhahu at-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia, min zikrin, daripada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahalanya buat orang yang meninggal dunia. Kemudian kita baca surah Yasin, kita kirimin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baca qul huwallahu 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Nanti doanya kita kirimin itu pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang ngiriminnya itu kata Nabi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Pasti orang yang ngirimin itu dapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Apa enggak hebat tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'afini biha min bala'ik wa taltub biha fi qada'ik. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazni bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, qul tubbi bima jarat bihil maqadir. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturni bisatrika jamil. Ya Salam, ya Salam, ya Salam, salimni birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. عما تضمن الرجال من التفضيل بها والحزان تجد بها في صدور من الإيمان وتلوه ذلك الإذعان والتصديق شواهدا. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفره، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. وما تكلم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة ينتصر بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صحوة المجد بقلبه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما ترى الأكوان بنفس ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم.
Ayan sendiri. Ayan. صلوات الله أشرف الرسل العطائب وتعم على جمع أبدا كواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب
عليه وعلى آله فحين كربا ونوضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وإذ على أهل الوجود كذب وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنائد المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور والمدحة حمى على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تمييزا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا صمات الممدود وسيدة مريم والسيدة آسيا من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية وتفرد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفرد من النور عن عمود وبرز العامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود سلام على
المصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون العورات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعودهم بالمؤمنين علما ورفقا بدرا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها براعث الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبأسر ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في قلبه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق البشرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وشأنه وله العلا بمده ومكانه أوصى بعيد قد تعالى مجدها أخذت على نفسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يحسن الختم كما يحسن التكليم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف محمد بعضودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتوب عني بالأعمال المقبولة والتوجهات الخالصة والصلات الموصول. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب والمظهر. يا سيدي
يدك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ولادك سيد المرسلين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر الوجود إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل وأملا بما تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وواله والدينا وآل بكتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين بالجهاد وعلم غاية الدين القويم في جميع الظالم النشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مانا وسورا وبشر اللهم كربة المكروبين وغضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا والحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واكتب لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين يا يا ربنا يا واسعنا اغفر لنا وولينا امين ببركة بجاه سيدنا محمد الله اقبل دعانا وحياتنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام اخر دعواهم الحمد لله رب Iya, sabar tenang. Buka dulu sebentar Pak ya. Dikit aja tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nu'azzima ma 'azzama linakuna minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
الذي لا يستخف بما عظم إلا فريق الكافرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المعظم اسما ومعنى عند الله والمتقين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى لميت بذكر أو قراءة كنت له شفيعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para asatidz, ahli warisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan dan payungannya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita begini banyak, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bermuajah bertatap muka dalam rangka acara peringatan Maulid serta haulnya seorang mujahid, kita punya guru Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian, dan tidaklah kembalinya kita dari tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya hajat kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa sama-sama kita sampaikan kepada seorang yang teramat besar jasanya kepada kita umat manusia minat dunia ila yaumil qiyamah, tak lain dan tak bukan dalam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya serta orang-orang yang senantiasa mau dan memperjuangkan ilmu agama demi ketinggian dan kesyarahan agama Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan acara yang lainnya, maka terlebih dahulu sama-sama kita dengarkan sambutan dari salah seorang kawan beliau, teman beliau di dalam politik, yaitu beliau adalah ketua daripada wakil ketua MPR, yaitu Bapak Haji Zulkifli Hasan. Kepada beliau walaupun beberapa menit kita minta dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, guru-guru kami semua dari sini datang. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, tapi semuanya yang kami muliakan. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq, Basoki datang dulu. Ini putranya sama dengan putra saya sendiri, Bapak-bapak. Saya berteman, bersahabat mulai tahun 84. Tahun 84 dan sekarang tahun 2021. Jadi sudah hampir 40 tahun. Ya, sama-sama terus. Sampai saya dapat istri di sini di depan rumahnya tuh. Almarhum Abah Ali Mahmud, Muhammad Ali Mahmud. Saya bersaksi guru kita seorang pejuang yang tidak kenal takut, selalu membimbing kita. Oleh karena itu kita doakan semoga diampuni segala kesalahan dan diberikan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini baru pulang dari Amerika, harusnya nggak boleh kemana-mana gitu.
lagi isoman namanya. Tapi untuk guru kita nggak mungkin nggak hadir, Pak. Nggak mungkin nggak hadir. Jadi saya hadir walaupun sebentar. Nah, oleh karena itu perjuangan beliau mesti kita lanjutkan. Saya selalu bicara dengan Pak Sofi dan keluarga. Kalau setelah pandemi nanti acara pengajian yang rutin kita lanjutkan di sini. Acara tahun baruan yang di Jalan Baru Basuki Rahmat kita lanjutkan. Padahal malam tahun baru artinya seluruh perjuangan guru kita almarhum Syekh Farudhi Ishaq jangan sampai berkurang, tapi terus kita tingkatkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang setelah pandemi ini. Pak Ayub Ishaq mana ya? Ini ada adik beliau, ada putranya, ada anak mantu. Bismillah, kita bersama-sama melanjutkan perjuangan guru kita agar terus bisa membimbing kita semuanya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan peringatan haul kita hari ini terus membangkitkan, menggelorakan semangat perjuangan beliau untuk terus membina, membimbing kita agar umat Islam menjadi tuan di negerinya sendiri. Demikian, terima kasih. Saya mohon diri karena memang nggak boleh lama-lama dan kalau bisa jangan disiarin saya. Nanti ramai urusannya itu. Ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri sekalian. Selanjutnya, maka marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari salah seorang murid beserta teman juga, yaitu Al-Ustadz Kiai Mahfuz Abdul Ghani. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Waktu 10 menit. Jangan lama-lama, cepetan naik. Ayolah. Ambil bangku ya. Mari cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahu maulana al-'azim. Segenap para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda, para kiai, para alim ulama dan para habaib, wabil khusus tuan rumah khalifah guru kita Kiai Haji Farudhi Ishaq dalam hal ini, yaitu akhirnya saudara Ustaz Sofi dan adik almarhum Kiai Haji Ayub Ishaq, para habaib yang sangat kita muliakan. Bila kita mengenang Ustaz Farudhi Ishaq, saya pernah tanya kurang lebih 4 hari sebelum beliau meninggal dunia. Tengah malam beliau telepon, kira-kira jam 1 sampai jam 2, sampai HP-nya itu berpanas. Saya bilang, Ustaz, antum di kalangan Ustaz kenal semua, di kalangan kiai kenal semua, di kalangan habaib termasuk antum minal muhibbin, dan di kalangan umara pemerintah antum juga gocekannya hebat ya. Saya tanya, apa itu resepnya? Ada ustadz yang di kampung doang, ke lurah, ke camat, wali kota, terus ke atas gak gesit. Dia bilang jawabannya adalah nggak lebih nggak kurang jawaban almarhum, penampilannya harus beda. Apa itu? Kita ikutin Sayyidul Walid.
Beliaulah yang ingin murid-muridnya punya akhlak. Selamat datang kepada Bang Haji Umar Iramah, teman almarhum. Semoga beliau Bang Haji Umar Iramah selalu sehat walafiat. Salah satu jawaban almarhum adalah Anda gak punya titel, dibilang. Anda gak pernah pesantren luar kota, gak pernah. Ke Jawa juga gak pernah, apalagi ke luar negeri, gak pernah. Anda cuma banyak di Sagofa, cuma ngaji-ngaji juga. Beberapa tempat kiai Anda hadiri. Anda bilang, ini Ustaz nih, yang ngaji ke luar negeri, yang sampai dia ke luar negeri, kemanapun dia, tetap di kampung saja. Tapi antum ini, waktu saat itu dia ngobrol, tapi antum ini kemana aja sama dengan Kiai Ja'far Razisa. Nah, jawaban dia satu tadi, ente punya akhlak. Ente punya akhlak kepada orang, siapapun orang teman. Jadi mainnya kalau pakai mainan pakai akhlak, mainnya itu nggak mainin curang. Kalau pakai akhlak. Sekarang kan banyak permainan politik, banyak curang, banyak yang bohong, banyak khianat. Beliaulah penasehatnya saat itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai murid, banyak murid-murid almarhum ini yang hadir. Kata ulama bilang, laisal murid man yaftakhiru ustadahu, walakinnal murid man yaftakhir bihi ustazuhu. Artinya murid itu bukan yang bangga-banggain gurunya. Guru saya Ustaz Fahru Razi, guru saya Abdul Nasegah, guru saya. Bukan itu murid yang bangga-banggain gurunya. Guru saya. Kata penyair Arab bilang, yang dimaksud murid itu yaftakhiru bihi ustazuhu, gurunya yang banggain. Amalannya yang diamalkan dari gurunya, tawadhu'nya, akhlaknya seperti gurunya, suruh salat berjamaah seperti gurunya. Itu murid yang benar, yang bisa jadi fotokopinya guru. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku, ini guru saya itu, Habib itu guru saya, tapi akhlaknya gak kayak gurunya. Jadi karenanya Ustaz Fahru Razi begitu hebatnya, satu di antaranya, lain penampilan kiai-kiai yang ada akhlak. Kepada orang tua cium tangan. Tuh beliau tuh selalu. Saya teringat guru kita Kiai Hasbi Allah Klender. Dia bilang, kalau ente menutup ente punya takabur, ente harus siap cium tangan sama murid. Jangan jadi ustaz kiai pengen cium tangannya. Sampai itu murid, balik tangan gua biar belakang depan kena. Kata Kiai Hasbi, orang tawadu, si guru, si kiai, kalau bisa cium tangan sama murid, subhanallah, nggak bisa kita. Nah itulah Ustaz Fahru Razi, kita lihat di mana ada orang tua, jangan lagi orang tua yang alim, habaib yang alim. Orang-orang tua yang kelihatannya kita bilang jahil, dia cium tangan. Saya lihat keadaan sekarang ini banyak ustaz-ustaz penampilan doang, orang tua nggak mau cium tangan. Dilangkain kadang-kadang, mentang-mentang jadi khotib Jumat datang ke depan, dilangkain, awas kamu lewat, awas gua, mentang-mentang orang yang dilewatin tanpa ada akhlak, kira-kira senang apa enggak? Sambil gedek tuh orang lagi jalan tuh. Jadi alhamdulillah ini banyak alumni dari Sagofa. Salah satu guru kita, almarhum Al-Maghfurah, beliau mengatakan kepada akhlak, pantaslah kalau Nabi pernah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kecintaan kau di dunia ini apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku paling senang di dunia ada 3. Jawaban Nabi pertama, Anisa, perempuan. Siapa yang dengan perempuan? Guru kita alhamdulillah tanda demen almarhum perempuan. Artinya bukan perempuan begitu. Tanda orang baik, tanda orang itu sukses. Gimana rumah tangganya, sakinah atau tidak? Bukan diartikan senang sama perempuan itu cinta sama Nabi. Rumah tangganya beres apa enggak? Dari istrinya, anak-anak yang perempuan beres apa enggak? Yang kedua, aktif. Nabi senang minyak wangi.
Maka setiap maulid kita ditatis minyak wangi. Itu salah satu kesenangan Rasulullah. Artinya ya harum. Tapi pengertiannya luas, bukan minyak wangi aja. Bagaimana bisa mengharumkan diri kita ini? Orang kaya diseganin, punya turunan cakep sampai atas diseganin, ilmunya hebat sampai profesor doktor ini diseganin, alim apa aja riwayat kitab dia tahu. Tapi yang bikin bungkus semuanya hebat mulia itu bagaimana dia diwangiin nggak dengan minyak wangi akhlak. Makanya Habibun Habib Rizik itulah yang diperjuangkan adalah revolusi akhlak. Kita lihat ya Allah, kita nggak usah lagi TV bagaimana keadaan sekarang bangsa kita ini. Bagaimana kelihatan dari nomor 1 sampai ke bawah akhlaknya bagaimana. Jadi kalau kita punya anak bohong mulu calon presiden lah. Kalau anak diem calon wakil presiden. Lihat si bohong itu akhlaknya, khianat itu akhlaknya. Kita ibadah susah dalam keadaan corona covid kemarin, dia pada kaya sambil ngecek ini. Pada kesini semua nih jamaah. Kita alhamdulillah bulan Maulid tiba, ini covid udah dijauhkan sama Allah. Mudah-mudahan gak balik lagi ke Jakarta. Wa ma kana Allah liyu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan bala musibah selama engkau masih ada. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi minyak wangi pengharum bukan minyak wangi saja. Kita arah kita nih muda gimana sama orang tua, gimana permisi kita sama mereka. Itu minyak wangi. Yang terakhir Nabi balasnya adalah ju'ilat qurratu aini bis shalah. Dalam salat senang. Jadi lu cinta sama Rasulullah, kita selalu salat berjamaah. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya manaqib yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ki Haji Ayyub Ishaq. Alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya lemes. Lagi pandemi semangat. Insya Allah corona gak bakal kena sama kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi hudatil atqiya. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, kita doakan matalabitul hayatihim wa basyarallah bi amsalihim. Serta yang sama hormati keluarga besar Kakanda Ki Haji Fahrozi Ishaq sekeluarga, serta para murid, para jamaah beliau, para orang-orang yang senang atau ngefans dengan beliau, yang siap ikut dengan beliau. Mudah-mudahan cinta kita kepada almarhum terus menerus sampai yaumul kiamah, dan siap meneruskan perjuangan almarhum Kiai Haji Fahrozi. Para jamaah sekalian, almarhum pada tahun 72 sudah mulai membantu mengajar di As-Saghafah Islamiyah. Setelah itu menjadi guru yang tetap. Banyak murid-muridnya di Saghafah yang belajar dan alhamdulillah sudah mengajar. Masuk tadinya Ustadz Mahfuz Abdul Ghani. Dan pada tahun 80-an almarhum sudah dicoba oleh para ulama. Kala itu ada Habib Muhammad bin Adil bin Yahya dan para ulama-ulama yang lain. Beliau disuruh baca kitab di muka umum, ya. Dites tanpa dikasih tahu bacaannya.
Alhamdulillah beliau dengan lancar. Tahun 82 beliau baru ngajar pengajian umum di Swadaya itu At-Taqwa. Nah itu At-Taqwa sebelumnya memang banyak yang ngaji dengan orang tua saya, Bapak Haji Ishak. Itu banyak sekali murid sana, ada Haji Rosid, Haji Abdul Karim, lain-lainnya dah, singkat waktu. Nah, banyak melahirkan juga dari beliau. Setelah itu diteruskan oleh Kiai Fahrozi Ishak. Orang tua saya sudah tidak mengajar lagi. Dan pada tahun 87 bangun Majelis Taklim Ar-Rahmah. Langsung mendidik pembukaan pendidikan pemberantasan buta Al-Quran. Dengan metode diambil daripada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segar yang mulai kalimat dari mim mana'a. Nah beliau merubah, yuk kita rubah. Karena yang ngaji ini umurnya alhamdulillah udah banyak yang kelewatan tapi belum bisa baca Quran, belum kenal huruf Quran. Dirubah beliau tuh mim Madonna, Corolla, Corona, tuh Corona mobil sekarang. Dan metode ini banyak yang bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah itu juga beliau mengadakan dakwahnya, mengadakan kegiatan organisasi Tabligh Akbar di tahun 82. 84 ketika itu terjadi peristiwa Priok, beliau tetap mengadakan, saya tetap mendampingi beliau. Beliau orang yang tegas. Dari tahun 82 sudah naik panggung tegas. Saya diajak kemana-mana oleh beliau. Ketika itu zaman perjuangan yang luar biasa. Setelah itu agak lembutan sedikit, saya udah gak ikut lagi. Ya, masing-masing sendiri. Ya. Jadi beliau beraninya luar biasa. Pernah dihadang saya dengan beliau di Pongkor dengan bajunya, dengan samurai. Kata beliau, jangan ada yang turun. Supirnya masih ada tuh, Pak Lilik. Yuk jangan turun, jangan nekat, diem aja. Gitu adu mata, lama-lama turun tuh samurai langsung lewat. Nggak apa-apa udah, beres urusannya. Beliau tegas mengkritik segala kebatilan di negara ini. Bukan tujuan beliau adalah memprovokasi jadi provokator, tapi seluruh ulama yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar adalah tujuannya membuktikan kebenaran Allah, membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan kebenaran dalam segala yang menyangkut dengan urusan agama Allah. Siapa? Para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Yang bersaksi kepada Allah tiada Tuhan kecuali Dia, Allah, dan para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu berdiri dengan adil, tegak lurus. Siapapun yang salah, rakyat jelata, tukang mabuk, ditegur agar sadar, agar tidak masuk neraka Allah. Dikasih tahu, begitu juga pejabat yang mengatakan ini ulama terlalu mengkritik, provokator. Tidak ada ulama provokator, yang ada ulama menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Benar betul? Benar betul. Berarti guru kita menegakkan kebenaran. Beliau masuk diproses tahun 97, 92 malah saya mendampingi. Beliau tetap tegar, jangan mundur dengan apapun. 2012 mungkin Habib Muhsin tahu, ya, yang anak lagi diproses. Beliau ngomongnya apa? Yuk dipanggil, gitu doang. Oh dipanggil, dia udah siap aja jawab, gitu doang, udah jalan sendiri. Tuh, beliau beri mental luar biasa agar melahirkan murid-murid yang mentalnya kuat dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan ingat pesan Abah, kalau dakwah, kalau mengajar, jangan pakai tarik, jangan macam-macam, semata-mata untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngajarin istiqomah. Alhamdulillah. Makanya sama Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab bukan mengkritik pemerintah, bukan memprovokasi jadi provokator, tapi Habib Rizik
agar pejabat-pejabat yang Islam jangan sampai masuk neraka jahanam. Habib Rizik nasihati agar ikut Al-Quran, agar ikut hadis Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada lagunya, Al-Quran kami, Al-Quran 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 satu. Itu Habib Rizik, ikuti, karena kita juga harus berpegang. Setelah itu ada jawabannya dalam web apa? Inna dina indallahir, sungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Yang lain menurut Allah salah, yang benar hanya Islam. Kan ada ngomong semua agama sama menurut Tuhan. Tuh, kalau Allah nggak bisa berubah, tapi kalau Tuhan 10, berarti yang mengatakan semua agama sama grupnya siapa? Grup Han. Berarti kalau ada pejabat mengatakan semua agama sama, pejabat, berarti yang ngikut sama juga ngikut. Nah, oleh itu hati-hati. Dan sekarang hari besar Islam udah mulai digeser. Benar betul. Ini berarti keutamaan bulan Islam, malam kebesaran Islam mau digeser. Ini orang nggak beres, mau ngerjainnya geser mulu. Orang kalau geser mulu sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Berarti kalau ada yang murah, hari besar Islam digeser-geser, berarti kalau pejabat geser hari kebesaran Islam sama juga pejabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Atos, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shalli ala Muhammad. Qadimis salat ala Nabi Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Qadimis salat ala Rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Qadimis salat ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Salawat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Illa salat ala nabiyikum Muhammad. Illa salat ala rasulikum Muhammad. Illa salat ala imamikum Muhammad. Demi Allah ayyuhal ikhwan, tidak ada amal kita yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat, kecuali hanya satu yang tidak dipertanyakan oleh Allah, adalah selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa man tabi'ahum akhyar, amma ba'du. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alim ulama, para habaib, para asatidz, para hujat, para tokoh, para sepuh, para tuan-tuan guru, khususnya teristimewa. Salam hormat ini saya sampaikan kepada keluarga besar daripada almarhum almarhurlah, yang pada kesempatan pagi hari ini kita buat acara haulnya daripada Kiai Haji Fahro Razi Ishak. Kita doakan agar almarhum di lubang kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allahumma anjilhum min dikil luhud ila jannatikal hulud ma'al mugarrabina syuhud arukai sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun karimun wadud. Dan untuk anak menantu, cucu menantu daripada
almarhum kita doakan, khususnya akhina fillah, penerus daripada perjuangan ayahnya, saudara Basofi, begitu juga menantu beliau daripada Al-Habib Abdullah Al-Attas. Saya punya saudara, kita doakan penerus daripada anak dan menantu almarhum diberikan keistiqomahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak perempuan yang lain, anak laki yang lainnya, dan istri daripada almarhum diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, saya tidak mau bicara dalam kesempatan pagi hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa kata saja. Yang pertama, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana almarhum. Untuk saya, almarhum ini adalah bukan sekedar sahabat, bukan sekedar guru, tapi almarhum sudah saya anggap seperti orang tua saya. Kalau kita cerita tentang manaqib riwayat hidup daripada almarhum itu sulit. Karena riwayat hidup almarhum itu cinta dengan Rasulullah, cinta dengan anak cucu Rasulullah. Saya tahun 99 pulang dari Yaman, kurang lebih 22 tahun yang lalu. Saya pulang dari Yaman. Saya orang asli Cawang Kompor. Jadi kalau Habib Muhsin Keramat Jati yang sekarang dikuburin di Al-Hawi itu kakek saya. Saya hadir pada saat itu pertama kali menghadiri acara setelah saya pulang dari Yaman. Saya 6 tahun di Yaman. Acara pernikahan di Buncit. Ketemu sama almarhum, saya cium tangannya. Dia nggak mau, dia cium tangan. Akhirnya almarhum peluk saya, rangkul saya. Apa kata almarhum? Bir, Habib tinggal di Cawang ya? Iya. Habib tinggal di Cawang Kompor? Iya. Saya ngajar di situ, Bib. Ada masjid, musola, saya ngajar. Almarhum cuma bilang begini sama saya, Habib sabar ya di Cawang. Kalau Habib udah sabar lulus di Cawang, Habib kemana aja berhasil. Itu omongan almarhum, saya ingat. Setiap ketemu saya tanya. Jawaban banyak rahasia beliau sampaikan sama saya. Artinya apa? Almarhum ini ngedidik orang itu, memberikan arahan kepada sahabat, bukan hanya lisan, tapi perbuatan juga. Itu yang sampai sekarang saya berikan. Yang kedua, waktu itu Habib Rizik ya ditahan di Polda Metro. Kemudian yang akhir-akhir waktu pemilihan gubernur, makanya ada beliau sempat diangkat oleh Habib Rizik gubernur rakyat, betul bangga? Karena beliau menjadi ketua umum GMJ, Gerakan Masyarakat Jakarta. Saya menjadi sekjennya. Ini rumah-rumah perjuangan jadi saksi. Beliau bilang apa? Beb, kita berjuang aja. Ini tanah leluhur kakek nenek moyang kita. Enggak bakal redo ke depannya ini Jakarta dipimpin oleh orang kafir yang gak punya akhlak. Saya yakin pasti kembali ke orang Islam. Berjuang, enggak kenal lelah. Begitu tahu Habib Rizik di dalam tahanan, anak-anak laskar ada beberapa orang yang ditangkap, beliau telepon saya. Beb, ada di mana? Di Cawang. Saya mau ke Petamburan. Ada 5 orang pada saat itu, dan Haji Komang juga dan Haji Endang. Sampai sana ngobrol, apa yang bisa kita buat untuk Habib Rizik? Pikirannya Habib Rizik aja nih almarhum. Kalau gitu kita buat GMJ. Dari Gerakan Masyarakat Jakarta dibuat, luar biasa hasilnya bisa dinikmatin oleh orang Jakarta sekarang. Nah, oleh karena itu beliau orang yang punya akhlak cukup tinggi, penuh tawadhu, di bulan mulia, di hari kelahiran mulia, mau merayakan hari haul daripada almarhum
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhum diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disatukan di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Cinta dengan Rasulullah, cinta dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup, mungkin antum sering dengar omongan almarhum bilang apa? Saya kalau mau masuk surga amal saya jauh. Saya mau masuk surga satu aja modalnya. Apa? Kata Sayyidil Walid, saya punya guru, saya mau masuk surga satu. Modalnya apa? Modal saya cuma cinta dengan zuriat Rasulullah. Modal saya cuma itu aja. Saya nggak mau masuk surga sama amal saya jauh. Tapi modal saya satu, mau masuk surga karena saya cinta dengan zuriat Rasulullah SAW. Dan disampaikan oleh Allah, beliau punya salah satu putri menikah dengan Habib Abdullah. Beliau punya cucu seorang Habib. Itu cucu disayang bukan main. Apa yang cucu ini mau diturutin? Sampai beliau bilang, saya nggak mau sakitin hati Rasulullah. Semoga Allah angkat derajat beliau, Rabbi Bapak dan barakatihim, wa inal husna bi hurmatihim, wa amin fi tariqatihim, wa mu'afatin najidani. Saya mohon maaf nggak bisa duduk lagi sama habaib kayak Maulana Kamal Yusuf. Saya mohon maaf, ada Bang Haji Omar Irama. Gigi saya ini sakit. Gigi sakit. Nih tadi malam ketemu sama Ustaz Ibnu Hajar. Beb jangan nggak datang. Ente tahu sendiri sakit gigi gimana coba? Sakit gigi paling enak diajak ngapain? Diajak berantem paling enak. Ini disuruh megang mic, udah bener aja ngomong udah bagus. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maka marilah sama-sama kita dengarkan dan sambutan dari Al-Ustaz Bapak Haji Roma Irama. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Mbak Sofi, Habib balik nih. Haji Oma, pakai kursi nggak kali? Haji Oma pakai kursi kan? Coba kursi, enggak? Oh enggak. Kan masih muda. Haji Oma masih muda, umur 27. Lagi sedang-sedangnya Haji Oma. Iya, sama kayak aneh ya. Lagi sedang-sedangnya, ya Allah. Doain panjang umur, sehat afiat. Ya Rabbal, ya Allah. Mbak Sofi, iya Habib Musin lari loh. Iya, lagi lucu-lucunya, ya Allah. Yang kepanasan, mudah-mudahan dosanya diampunin, amin. Pulang dari sini dapat rezekinya banyak banget. Gobul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Kamu para hadirin, para sakit, para ikhlas, di atas. Udah sendiri apa?
ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala diampuni segala kesalahan dan dosanya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofi. Bang Haji Omar mau balik. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya maka marilah sama-sama kita dengarkan mauidhah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abu Hanifah. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan pada sahabat saya, saudara saya, sahabat saya, Roma Irama. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang umur, bisa melaksanakan dakwah baik melalui ceramah, baik melalui keluarga besar almarhum sahabat saya, Kiai Pak Aziz, calon Ustaz Sofi dan sekeluarga, para habaib sebagai keluarga Rasulullah SAW yang cukup banyak hadir. Dan memang almarhum juga mempunyai mantu dari zuriyah Rasul, aparatur pemerintahan dan jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah sekalian, saya berkebetulan sama beliau ini dari mulai muncul sebagai mubalik. Banyak muridnya almarhum Habib Alwi Jamalulai, ayahnya Habib Idrus. Tapi waktu itu mamang saya tahu bertiga, Habib Idrus, beliau dan saya. Nah, menjelang 2 minggu beliau meninggal dunia, saya hadir ke majlis taklim beliau di Pulau Gadung di Masjid Al-Wastiyah. Sepenuhnya beliau menyerahkan kepada saya. Nggak tahu kalau tanda-tanda beliau mau meninggal, saudara-saudara sekalian. Bercanda, bergurau. Tahu-tahu 2 minggu saya sedang ada di luar kota, diberitakan beliau meninggal. Masya Allah, seperti copot jantung saya saudara-saudara. Karena nggak pernah punya persoalan sama beliau. Selalu berdakwah bersama-sama dan seirama. Betul-betul menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, semuanya pasti karena itu adalah sunnatullah. Maka mudah-mudahan putra-putra beliau bisa melanjutkan perjuangannya, dan kita para muridnya dan para pencintanya bisa mengikuti perjalanan almarhum Yai Haji Fahrul Razi Ishaq. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dengan bulan Rabiul Awal bahwa kelahiran beliau Rasul itu memang sudah diketahui di dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Taurat, Injil. Bahkan Nabi Isa terang-terangan menyampaikan dalam surat As-Saff, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti sesudah aku Nabi Isa bin Maryam akan lahir seorang Rasul, seorang Nabi sebagai penutup yang diberi nama oleh Allah Ta'ala Ahmad Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa mengakui, saudara sekalian, Quran itu ya Taurat, karena semua kitab yang dahulu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Para jamaah sekalian, sebelum beliau Rasul lahir, orang-orang Yahudi di Madinah, karena keyakinannya dengan Nabi akhir zaman yang pangkatnya begitu besar, mau melaksanakan peperangan, dia bertawasul kepada Nabi, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu.
termasuk Nabi Musa alaihissalam diberikan kemenangan daripada Fir'aun. Mustahil kita umat Islam di Indonesia tidak dikabulkan doa kita dengan para habaib, para ulama. Kita yakin, amin, bahwa orang-orang yang jahat terhadap Islam dan umat Islam, terhadap para habaib, para ulama, para kiai, biar dihalau, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kalau udah banyak dibuktikan pelan-pelan sama Allah yang mengadili Habib Rizik Syihab, cuma 14 hari meninggal dunia. Lu ada pintu itu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengadilan di dunia bisa disogok sama duit, pengadilan akhirat tidak bisa. Memang Indonesia boleh katakan bukan negara Islam, tapi kita harus tunduk dengan hukum Islam. Dan juga bukan negara setan Indonesia ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, fasik dia, zalim dia, kafir dia. Apalagi ulama tidak bersalah, diadili, divonis dengan hukuman yang begitu berat, dia termasuk orang-orang yang fasik, yang zalim, yang kafir. Haram surga buat dia, sudah dari dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah banyak buktinya. Itu yang membuat karikatur Nabi itu di Prancis. Coba lihat matinya, terbakar setelah menabrak kontainer. Api tidak bisa dipadamkan, hangus, terpanggang hidup-hidup. Tuh orang yang jahat dengan beliau Rasul. Dan sudah dilihat Perdana Menteri Israel Ariel Sharon yang banyak membunuh umat Islam di Palestina. Sakaratnya 8 tahun. Begitu dibuka perban, mata semuanya dibelatungin, otak semua dibelatungin, tapi orangnya masih hidup. Bukti nyata, saudara-saudara. Ini sekarang si Walter Bush lagi yang banyak membunuh umat Islam di Irak. Orang Amerika sudah nggak suka sama dia. Kamu pembohong, pendusta, ada senjata pemusnah massal. Banyak orang Irak yang mati, yang jutaan. Banyak orang Amerika yang mati hanya kepentingan pribadi politik dia. Ini besok hati-hati. Kalau milih partai, hati-hati saudara sekalian, jangan asal pilih, jangan karena fulus. Kita susah sini, kebanyakan ngomong akhirat. Lihat duit 2 juta, 3 juta, jereng. Ini agama dikorbankan, menghalalkan segala cara. Itu disangit ngakil, buktinya bilang Allah tidak ada dalil dalam Al-Quran. Heran saya sama dia itu, Pak. Kalau ada saya masih heran, saya pegang buat dia bener kan? Udah dulu udah gak pernah takut. Kalau dia itu, masalahnya ini Islam loh, ini Quran. Nabi kan pernah ditanya oleh orang-orang kafir, min aisyain yusna'u rabbuka, min yakutin amin zabarjat. Muhammad, dari apa Tuhan kamu dibuat? Dari batu jamrut nih, jamrut mahal Kolombia. Dari batu jamrut apa dari batu yakut? Begitu saudara kalian. Turun suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu sedang ada Qur'annya. Kenapa Allahu ahad tidak Allahu wahid? Kalau wahid ada islami, ada salasa. Kalau ahad yufidus nafiyas syarif, Allah nggak bisa diduakan. Terus saya ngakil orangnya bilang nggak ada dalilnya. Orang Islam bekas ketua NU kayak gitu modelnya. Ini mungkin yang kiai fulus yang begini sudah begini. Ntar kebanyakan fulus mampus lu, bertahu lu. Gak apa-apa ada yang selingkuh, ada yang teriak marah, jangan yakin kayak gue perter lu, uber lu. Sekarang nih si Penus nih lagi tengik lagunya. Oh Penus, ini jelek-jelekin orang Betawi. Orang Betawi orang paling suguh, luguh, paling baik. Mau Bugis, Batak, Ambon, yang India datang ke Jakarta diterima dengan baik semuanya, nggak ada orang Betawi hasut dengki. Kalau orang Betawi katanya goblok, setan bener sama dia. Mengajar betul sudah itu dia. Kayak udah turun teman saya itu si Bang Damin Sada. Namanya yang golok itu mau golok. Kalau Bang Semut lu gua cari gitu. Ya orang Betawi begitu, baik, tapi kalau udah kena ngajak, nggak ngeliat siapa-siapa sudah dilihat. Kalau saya nggak begitu, brengsek,
nungguin lo seminggu paling lama 40 hari, lu nggak mati lo potong kuping gua buat dia. Lo santet dari rumah lo, siapa sih manusianya? Jadi dulu kerjaan saya begitu, saudara-saudara. Orang-orang yang udah jelekin Islam, memusuhin kita, musuhin saudara-saudara kita, para habaib, para kiai semuanya kasih tahu saya kerjain dari rumah. Nah waktu dia Anies apa sih bilang? Ahok jadi gubernur, gue yang putusin leher, sih bilang gitu. Ya, kalau dia juga jadi gubernur, gua tapa 40 hari, nggak mati si Ahok, lu potong kuping gua. Ketakutan diri dia nggak jadi. Alhamdulillah. Yang besok Bang Ani jadi presiden. Amin. Ya memang dia udah calon nggak lagi. Cuman jangan gandeng Prabowo lagi. Oh udah nggak punya nasi bagus dari dulu. Nggak pernah sembahyang mau dipilih dia. Nah, jangan. Buktinya korban orang-orang kita nggak pikirin tapi bikin hari. Waktu mau pemilihan presiden, ribut seolah-olah dia dengan Jokowi. Banyak yang mati umat Islam, ratusan umat Islam. Ya enggak, dulu seperti bermusuhan. Karena kalau istilah orang Betawi bilang kayak kentut matai. Yang ini jadi presiden, sorry lah ya, gua gak pilih lu Prabowo, gua bilang seperti itu. Banyak kagak lu Islam, apa lu saya bilang. Siapa apa? Yang masa ngomong gini aja salah gua. Kita kan suruh milik pemimpin yang kita cinta. Betul-betul. Kan yang ormas-ormas saya titip semuanya. Jangan asal fulus. Man arda sultanan bima yushitullah kharaja min dinil Islam. Siapa yang memilih pemimpin yang Allah tidak reda, Allah tidak suka, keluar dari Islam, dia bekerja. Tidak diterima iman Islam lo. Jangan. Kita udah ada halal haram. Al halal bainun wal haram bainun wa bainahum umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Hati-hati di antara halal dan haram ada perkara-perkara syubhat. Contoh seperti Abu Bakar Siddiq dan sama beliau Rasul. Yang hubbiba ilaikum min dunyakum talasan. Yang aku cinta tentang dunia kamu ada 3. Yang pertama apa kata Abu Bakar? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Aku paling suka lihat wajah beliau Rasul. Ini saudara-saudara, Rasul aja cinta sama kita. Waktu ditanya sama Allah, apa yang kau minta? Umatku semua masuk ke dalam surga. Kebanyakan kata Allah, 1/3 saja tidak ya semua. 2/3 saja yang tidak. Semua sampai hari Allah menerima semua umat engkau aku masukkan ke dalam surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Baru Nabi redo, Nabi senang sudah dari kalian. Kalau umatnya Nabi kita semuanya insya Allah, apalagi kita habaib kita kiai, pasti kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Bakar sangat suka lihat wajah Nabi. Sehari nggak lihat wajah Nabi, sakit dia sudah gitu dia. Kan gue bertanya sama lu nih, lu demen nggak lihat muka Jokowi? Ini benar. Gue waktu sering gue demen sudah gitu. Kayak naik lampir kan, najis ngomong dia. Apa ini saudara-saudara? Karena gak heran juga partai udah ngerucut semua, tinggal Demokrat sama PKS doang. Yang lain udah ngerucut semuanya kan. Besok hati-hati pilih pemimpin yang benar. Kalau nggak mendingan nggak milih. Terus kali ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini doa baik, doa kiai ini biar besok pemimpin kita yang benar. Syukur ya Bang Ani bisa gandengan sama orang baik, sama Bang Gatot lah kalau memang dia baik biar kalian. Ya nggak, saya pesan begitu aja. Yang main lain. Kalau kiai udah jadi di situ, mari kayak Ma'ruf Amin. Masa kiai hebat, suruh pidato penutupan pon, wah, apa pangkatnya sudah? Ngomong dong, bicara politik, bicara Islam di Indonesia, betul-betul. Jangan begini. Ini Jakarta bisa selamat Indonesia karena kita banyak ibadah, banyak zikir kepada 24 jam diteropong di Jakarta. Kan nggak ada musibah. Kan jaminan dari Allah, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal menghukum hambanya selagi hambanya masih mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita ingat sejarah pasukan gajah, betul, yang sudah siap mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya kan, yang begitu banyak pasukan dikasih penyakit cacar, ganas, mati semuanya. Termasuk Abdullah Al-Asram dari Yaman tuh, yang mau menghancurkan Ka'bah dikasih penyakit cacar. Akhirnya dia pulang ke negeri Yaman, baru sampai di sana dia mati kena cacar. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah mudah-mudahan tentara ini diturunkan lagi oleh Allah kepada siapa saja manusia yang menghancurkan Islam, membantai Islam, membunuh Islam dengan bermacam-macam cara, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin rahimakumullah, selanjutnya ceramah terakhir akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Fahmi ibn Abu Bakar Al-Idrus. Alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Ya. Dipegang kita teman ya. Iya, tak ada. Baik. Apa nih? Turun ini. Enggak apa-apa. Kita ada yang namanya nanti tenang. Yang suzon namanya kita jenal. Ada belum naik udah suzon aja. Iya, dari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan keluarga besar almarhum guru kita Kiai Haji Fakhrul Razi bin Kiai Haji Ishaq, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus putra beliau Akhil al-Mahbub Al-Ustaz Muhammad Sofi. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau bisa mengikuti jejak daripada almarhum. Karena almarhum sosok manusia yang cinta ilmu dan cinta menyebarkan kebaikan, tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dibuktikan oleh Allah Ta'ala wafatnya beliau pun berada di lingkaran orang-orang yang tidak suka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena banyak para penceramah, para kiai, para guru, saya hanya berbicara sebentar saja. Saya teringat ketika malaikat Jibril alaihissalam datang berkunjung menemui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa, kalau malaikat Jibril datang kepada Nabi, Nabi selalu bertanya, "Ya Jibril, apa yang kau bawa?" Dijawab oleh Jibril, "Pertama, aku membawa salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Yang kedua, aku menyampaikan pernyataan Allah untukmu ya Muhammad." Pernyataan apa ya Jibril? Allah menyatakan sesungguhnya engkau manusia terbaik. Saat itu Nabi Muhammad tidak menampakkan rasa senang, bahagia, tersenyum. Sehingga Jibril kembali bertanya, kenapa kau tidak bahagia dengan pernyataan Allah? Kenapa kau tidak senang dengan pernyataan Allah yang begitu indahnya bahwa engkau adalah manusia terbaik? Jawab Nabi, aku tidak akan bisa bahagia walaupun Allah memuji aku manusia terbaik, kalau belum umatku semuanya termasuk umat yang terbaik dan dipuji oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Turunlah firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Tidak bosan, tidak jenuh mengajak dan menganjurkan orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, tetap beriman kepada Allah. Tugas amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas habib saja, bukan tugas kiai saja, bukan tugas penceramah saja. Siapa di antara kita yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Saya kan bukan kiai, saya kan bukan ustaz, saya bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saya pegawai, saya pekerja.
apapun status kita wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita seorang bapak di dalam rumah, beramar ma'ruflah kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Ambil ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan dua hal, adibuhum wa faqihuhum. Kalau mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan anak dan istri, mau menyelamatkan masyarakat dan bangsa daripada siksaan api neraka, pertama tanamkan adab atau akhlak, yang kedua berikan pemahaman agama yang baik. Saya nggak ngerti agama, Habib, saya orang awam, saya nggak pernah ngaji. Kan di sini ada guru ngaji, di sini ada kiai, di sini ada ajengan. Titipkan anak kita kepada para ulama, para kiai. Terus terang ini zaman sudah beda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu zaman saya, zaman antum yang tua-tua ini, kalau udah maghrib, ibu kita atau bapak kita yang langsung ngajarin kita juz amma. Begitu hatam juz amma, dibawa kita ke guru ngaji, dibawa kita ke rumah kiai, dititipkan kepada kiai, tolong ajarkan anak saya Quran, tolong berikan pemahaman anak saya Quran. Itu dulu. Sekarang mohon maaf, bapaknya aja sudah gak peduli dengan Quran, ibunya sudah gak paham terhadap agama. Yang penting anak pinter, anak bergelar sarjana, cari duit yang banyak, nanti kalau kamu kaya, kamu bakal dihormati orang. Sekarang ini begitu orang tua keadaannya. Saudara-saudara, jangan salahkan anak, satu saat akan menghinakan kita sebagai orang tua. Jangan salahkan anak, satu saat lupa mendoakan kita di saat kita di dalam kubur. Siapa orang yang setia mendoakan kita dalam kubur? Tetangga, masyarakat, murid. Paling sebulan sekali, 40 hari sekali, 1 tahun waktu haul sekali. Pokoknya setelah haul, lu pakai hadiah Fatihah kepada Kifarul Rasyid. Tapi kalau dia meninggalkan anak yang soleh, anak yang mengenal Quran, yang memahami Quran, setiap detik, setiap waktu anaknya berbuat kebaikan, orang tuanya sudah bahagia dalam kubur. Sampai ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sering mendengar orang beramal ini pahalanya besar, orang berbuat ini pahalanya besar, orang berbuat maksiat dosanya besar. Kayak apa itu pahala dan dosa ya Rasulullah? Jawab Nabi, nanti akan menjadi kenyataan kalau kita sudah di alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Lalu kayak apa itu yang namanya pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi, mala aidun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mataku tidak bisa membayangkan kayak apa indahnya, saking indahnya ahli kubur yang mendapat pahala dari Allah. Dan senangnya ahli kubur, nikmatnya ahli kubur yang mendapat pahala atas ulah anak-anaknya yang soleh dan soleh. Itu Nabi Muhammad gak bisa menceritakan kayak apa hebatnya, saking besarnya. Maka oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan andil untuk menyuburkan negara kita, mengembalikan negara kita menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, jangan salahkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita. Idza zanati ummati wa la'ibatil qumar wal maisir yursilullahu alaihim thalatha balaya. Kalau pelacuran perzinahan sudah merajalela, sudah masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar anak kita, sudah masuk ke pemuda-pemuda kita, begitu pula perjudian, begitu pula maksiat-maksiat yang lain. Sedangkan orang yang ngerti, orang yang paham, diam saja tidak mau tahu. Yusilullahu alaihim thalatha balaya. Allah akan turun ketiga bala dan bencana. Yang pertama, al-jawru fil bilad. Yang pertama, kekacauan di dalam negeri. Lihat Indonesia, dari mulai merdeka sampai hampir kiamat belum senang-senang kita. Betapa tidak? Dari mulai merdeka sampai hampir kiamat belum makmur kita. Yang inilah, yang itulah. Sekarang COVID, mungkin besok judulnya lain lagi. Belum lagi para pengkhianat-pengkhianat lewat tokoh agama, pengkhianat-pengkhianat lewat tokoh politik, sok nasionalis, sok agamis, tapi
mereka yang menyebarkan fitnah. Betul atau tidak? Siapa yang berani mengatakan Tuhan tidak ada? Kristen tidak berani, Hindu tidak berani. Siapa yang mengatakan? Tidak perlu saya sebut, antum tahu semua orang. Siapa yang berani menghina Nabi Muhammad? Wahabi yang gak doyan maulid, gak demen sholawat, gak berani mengeluarkan secara umum Nabi begini dan begitu. Tapi mereka yang godok di ormas aswaja, mereka sendiri yang berani mengatakan Nabi Muhammad belekan, Nabi Muhammad ingusan. Terus terang Pak, kalau urusan orang menghina Nabi, saya gak peduli siapa orangnya Pak. Mati sekali al-mautu wahid, gak mati ditembak, yang mati di kasur. Yang jelas husnul khatimah bersama Nabi Muhammad. Ini yang terjadi saudara. Yang kedua kata Nabi, wadikul ma'isyah. Ini negeri biar kaya, biar makmur, yang nikmatin bukan orang Indonesia, bukan pribumi. Kita makin melarat. Jangan dikatakan orang Jakarta bosan maulid, tidak. Emang kondisi ekonominya lagi merosot. Betul nggak? Mau ngamplopin kiai kurang, ntar disumpahin. Mau ngamplopin habib kurang, ntar nggak didoain. Emang nggak ada fulusnya. Ya kita sadar dikit dah, turun-turun dikit, alhamdulillah masih maulid. Iya nggak? Bukan artinya orang nggak doyan maulid. Emang ekonominya wadikul ma'isyah, orang sekarang seret mau makan. Yang ketiga yang paling saya takutkan, wal mautu ala su'il khatimah. Banyak orang mati nggak beriman. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan, sudah menggambarkan. Apa kata Nabi? Cepat-cepatlah kalian kembali kepada Allah. Yang belum sholat, ayo sholat. Badiru bi'amali sholihah. Cepat-cepat kalian kembali kepada Allah. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum ngaji, ayo ngaji. Yang kurang ajar sama orang tua, masih ada orang tua yang minta maaf. Yang belum bayar utang, bayar utang. Yang pecah dengan saudara akur. Kenapa? Karena sebentar lagi akan turun fitnah. Ini fitnah yang diucapkan oleh Nabi, fitnah besar. Lebih gelap daripada gelapnya malam. Kalau di rawa bunga ini terjadi pemadaman lampu, masih ada sinarnya bintang, masih ada lampu motor. Tapi yang disebut oleh Nabi gelap, bukan gelap di luar mata, tapi gelap di dalam batin dan akal. Sehingga orang nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana ngaji, mana guyon. Betul tidak? Mana ngaji, mana hiburan. Orang nggak yang tahu. Sampai sekarang ini manggil kiai, cari kiai yang bisa nyanyi, cari kiai yang bisa ngebanyol, sehingga ayat hadis yang keluar dari mulut Nabi Muhammad jarang dibuka. Saudara-saudara, lu bet jangan gitu bet, umat biar gak ngantuk. Yang namanya ngaji setannya banyak. Setan Pak, lihat antum bangun masjid, setan bilang apa? Nggak peduli. Gue tahu sih masjid goblok semua. Banyak orang bangun musola nggak peduli, isinya juga goblok. Betul apa tidak? Buktinya apa sekarang? Masjid gede kosong. Betul apa tidak? Kalau antum mau tahu itu masjid makmur, lihat di waktu subuh. Kalau waktu maghrib maklum dah, sekalian numpang cuci muka. Tapi kalau subuh penuh, seperti Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, itu satu shop aja 3.000. Berapa shop? Sampai 20 shop. Itu baru makmur. Orang-orang setan-setan nggak kaget kita bangun masjid, kita bangun majlis taklim. Tapi setan paling nggak demen kita duduk ngaji begini. Kenapa? Kata setan, disinilah tempat kartu gua bakal terbuka. Bakalan tahu siapa gua. Ternyata yang rajin ngaji tahu apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Cuma dua, sombong menghasut. Betul nggak? Sombong menghasut. Sombong sama Nabi Adam. Adam baru diciptakan, sedangkan iblis sudah 80.000 tahun sujud kepada Allah. Dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, sampai malaikat pun banyak bertanya tentang persoalan agama, persoalan apapun kepada iblis. Bangga iblis jadi penasehatnya. Malaikat begitu disuruh sujud hormat, iblis membangkang, lupa. Bukan masalah sujudnya Pak, yang nyuruhnya siapa? Ya gak bedanya kita manusia. Kita disuruh oleh Nabi untuk sholawat, betul gak? Ada yang ngelitik sholawat, ada yang ngomelin maulid, padahal maulid sih sholawat. Ya jangan kaget, minal jannati wan nas. Yang kedua, hasud kepada Nabi Muhammad. Orangnya belum ada, tapi namanya diukir di pintu surga.
Setiap Allah berbincang-bincang kepada malaikat selalu diakhiri Sallu ala Muhammad. Makanya Allah tahu iblis ini paling gak resep sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi diutus jadi Rasul, Allah perintahkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba antum ketemuin iblis, tanyain sama iblis, siapa sih musuhmu yang pertama yang paling kau benci, wahai iblis? Benar, jawab iblis apa? Anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, aku paling benci sama engkau. Siapa lagi? Waman adba'uka ya Muhammad, orang yang setia mengikuti ajaranmu, mencintai nabimu, mati-matian belamu, itu musuh aku. Maka jangan salah kalau zaman sekarang ini Pak, ada orang masih aja ngomongin maulid, ngomongin ini. Ada menteri agama yang tidak menghargai hari maulid Nabi. Jangan kaget, fahwa minhum. Paham tuh? Gak usah disebut ya, tak boleh ditangkap. Fahwa minhum, lebih dia manusia, kata antum. Kata Rasulullah lain. Nanti akan datang seorang makhluk, satu kaum dari anak Adam, wujuhum wajah-wajah mereka wajah insania, wa qulubuhum syayatin ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nanti akan muncul di akhir zaman salah satu anak Adam, wujudnya kayak kita, ngerokok bareng, hidungnya sama, kumisnya sama, jenggotnya sama, semuanya sama. Tapi hatinya hati iblis, laknatullah. Ya'muruna bil fahsya, dia menyuruh orang berbuat maksiat, walaupun tidak keluar dari mulutnya. Dia berkuasa tapi dia tidak bertindak, sama saja dia memerintahkan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kemakrufan. Ada organisasi amar ma'ruf nahi munkar, katanya radikal. Lah yang nyolong duitnya negara kok dibiarin? Betul. Nah, maka oleh karena itu surat An-Nas yang sering antum baca, minal jinnati wan nas, sekarang sudah jadi kenyataan. Maka oleh karena itu hati-hati Pak kalau bersahabat, cari teman. Kalau mau tahu orang mukmin atau tidak, ketika duduk selalu mengingatkan, ayo waktu sholat sudah sampai, kita sholat. Begitu azan masih ngopi, masih main catur. Ada tuh di Bogor Pak, satu warung, tiap jam 2 malam saya pulang sama lihat kakek-kakek ubanan main catur. Saya bilang goblok bener ya, kayu didorong-dorong. Gak tahu ini malaikat Israel sudah di sebelahnya. Antum mau tahu, tiap hari kita ditengokin oleh Israel berapa kali? 70 kali. Sekarang kita bagi 24, 70 kali bagi 24 berapa? Ditengok lagi wirid, kata Israel, ya Allah panjangin umurnya itu. Saya resep sama orang itu ya Allah. Tapi kalau pas melihat kakek-kakek udah sebel, udah tua, lagunya kayak pemuda, ya kan? Gak tahu umurnya tinggal semenit lagi masih main catur, ya Allah izinkan gue remet ya orang, ya Allah. Betul gak? Maka oleh karena itulah saya doakan antum biar panjang umur. Tahu gak syaratnya panjang umur Pak? Tahu gak? Mau tahu? 1, jangan hasud. 2, jangan sombong. 3, jangan pelit. 4, jangan mutusin tali silaturahmi. Insya Allah panjang umur. Lihat Kiai Maulana Yusuf Kamal, umurnya berapa? Hampir 80 tahun. Sehat dengan ilmunya, sehat dengan amal ibadahnya, mahbub fi qulubil muslimin. Beliau tidak pernah hasud sama orang. Orang kalau hasud dari mukanya kelihatan Pak, biar di make up kelihatannya kayak jerangkong kayak. Betul nggak? Nggak boleh lihat orang kaya, oh jangan ngerenten dia. Dan jangan korupsi. Apalagi kalau lihat Habib Kiai kawin lagi paling besar. Betul nggak? Tapi nggak sedikit orang selingkuh dibiarin. Betul atau tidak? Orang maksiat dibiarin. Maka oleh karena itu, 1, jangan hasud. 2, jangan sombong. 3, jangan bakhil. Kenapa? Duit di dompet tidak 100% milik kita. Ada hakul aitam, hakul masakin, hak ibu bapak kita, hak bini kita. Semakin kita irit-irit untuk menyampaikan hak mereka, semakin Allah persulit rezeki kita. Jangan cuma ngedoa Allah merzukna rizqan halalan. Lagi-lagi ada yang berdoa mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Begitu kasih recehan ngamuk. Yang namanya dimurahin. Kalau dimurahin dikasih 1000 yang terima aja. Minta sama Allah, luaskan, banyakkan, supaya saya bisa tenang ibadah. Sebab umat Nabi Muhammad yang lemah-lemah ini
Bisa khusyuk sholat kalau duitnya banyak. Betul? Ada juga duitnya banyak tambah nggak khusyuk. Kalau hari ini hari apa ini? Minggu, antum punya fulus banyak nggak bakal hadir. Ini ada masalah aja. Dan karomati kefarosi ya Allah, saya punya urusan. Ya Allah, benar-benar utang saya terbayar. Betul nggak? Kebanyakan ibadah kita untuk dunia. Pak, kenapa tahajud? Ya Allah Habib, saya pengen kaya. Ya ada orang tahajud untuk akhirat. Ya Allah, saya pengen baca selawat untuk akhirat. Padahal antum nggak usah minta, dunia bakal datang. Antum kalau mau tahu dunia ada di tangan, deketin Rasulullah. Allah ciptakan dunia karena Nabi Muhammad. Ambil kuncinya dunia. Kenapa? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Panjangan Bib, sholawatnya Bib. Paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa antum baca 1000 kali satu hari satu malam, syukur-syukur lebih daripada itu. Insya Allah yang di rumah antum bakal dibanjirin duit. Warung antum nggak bakal rugi. Usaha antum nggak bakal hancur. Yang kedua, begitu dapat untung pertama, kasih untung pertama jangan sama bini, kasih sama ibu kalau masih hidup, kasih sama bapak kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya Allah saya ambil 1000, 2000, saya keluarkan sedekah ini, pahalanya untuk ibu bapak saya. Yang kedua, kasih anak yatim. Cari anak yatim, jangan yang yatim yang maknya cakep. Ya, banyak yang maknya. Cari anak yatim yang benar-benar yatim. Dan pikirin anak yatim. Jangan cuma Muharram, usap tangan, usap kepala, kasih duit, pikirin besok mau makan apa ini anak. Sayyidina Ali pernah diwasiatin oleh Rasulullah, ya Ali, apabila ada satu tempat di pagi hari ada anak yatim bahagia karena mendapat sumbangan dari tetangganya kanan kiri, itu tempat bakal turun 70 rahmat dan barokah. Tapi sebaliknya, kalau ada anak yatim tinggal di tengah-tengah orang yang cukup, di pagi hari kelaparan, nggak punya duit buat berangkat sekolah, sementara tetangganya nafsi-nafsi, itu daerah bakal turun 70 laknat dan 70 balak. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat. Dan saya doakan akhina Muhammad Sofi, Mbak Sofi, mudah-mudahan bisa meneruskan almarhum Bapak Ki Haji Fakhrozi. Saya kenal bukan sama Ki Fakhrozi, kenal abahnya Ki Ishaq. Hayatuhu bil Quran, ndak malam ndak pagi Quran aja. Dan kalau dagang sarung, dijual nggak pakai untung. Sampai ditegur oleh Habib Abdurrahman Segaf, Haji Ishaq, boleh kamu cari untung. Bukan gitu Habib, takut yang belinya ada rasa kepengen tapi kurang duitnya, makanya saya nggak ngambil untung. Zaman sekarang udah nggak ada Pak ya. Ya, propak masjid aja diuntungin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia kaset ini tuh? Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya sambutan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, namun melalui HP. Kalau dia datang kayaknya kurang enak. Takut ya. Ayo, sebentar sebentar. Walaupun cuma semenit, kita dengerin sebentar ya. Nanti kita tutup dengan doa, jangan ada yang pulang habis itu. Ada oleh-oleh ntar sekedar ya. Ayo udah setel. Pakai ini aja nih, pakai ini nih. Kegiatan haul pertama memiliki stamina juang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan ucapan kepada keluarga di dalam kegiatan haul pertama Allahyarham Kiai Haji Fakhrozi Ishaq, seorang alim, seorang ulama yang masa hidupnya dihibahkan untuk perjuangan umat, untuk kemajuan umat, yang selalu memikirkan, selalu berbuat dan menjadi teladan bagi kita semua. Kita masih ingat betapa beliau memiliki stamina juang yang luar biasa, sebuah keteladanan yang sulit tergantikan. Kita semua masih ingat masa-masa itu. Saya pribadi sangat sering sekali ngobrol, mendengarkan nasihat, mendengarkan pandangannya yang bijak, ilmunya yang luas, dan kedalaman filsafatnya. Karena itu patut bagi kita semua mengambil hikmah dari keteladanannya. Haul pertama ini menjadi penanda bagi kita semua
bahwa yang Mulyarham kerjakan kita teruskan, dan kita pastikan bahwa cita-citanya, perjuangannya diteruskan ke generasi berikutnya. Semoga acara haul ini berjalan dengan lancar. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga dan jamaah semua yang mengikuti kegiatan haul ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بأن الله يغفر له ورحمه وفيه فإن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وجاه الفاتحة افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب كل شيء بقدر على كل شيء اغفر لنا كل شيء ائتنا كل شيء. اللهم أكرم الأمة المحمدية بجميل أوائلك أكرم من جاء منها محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا وآجلا بتوفيقك ورضا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. Kabul. Kepada para jamaah untuk tidak dapat meninggalkan tempat dulu karena nanti ada panitia yang akan membagikan nasi. Lagi dong, Abdullah bin Rifa'ah manahu. Amin. Luaskan kuburnya. Amin. Ditambahin nikmatnya. Amin. Jika kita hidup ini jaga beliau istiqomah dalam perjuangan. Amin. Dakwahum fiha subhanallah wa salam. Para panitia untuk bagikan nasi, nggak usah berebut, insya Allah cukupin semuanya, Allah cukupin, insya Allah persediaan, insya Allah cukup, jangan berebut dan tidak meninggalkan tempat. Silakan panitia untuk mengkontribusikan makanan yang telah kita siapkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ketua Bamus Betawi Bapak Haji Lulung Abraham Lunggana dan juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan. Silakan Pak Haji untuk masuk. Pak Haji dulu. Silakan Pak Haji. Masuk. Silakan Pak Haji. Silakan. Mohon Pak Haji. Terima kasih. Tokoh Betawi mudah-mudahan bisa memimpin Jakarta ya. Amin. Mudah-mudahan. Silakan. Siap. Ada habis.
Adrian dari nelfon sini kali ini nggak bisa. Adrian jadi pakai